Students, welcome to Crack Neat Biology. In the video, class 11, chapter 3, Plant Kingdom, pteridophytes பத்தி பார்க்க போறோம். So, pteridophytes, it mainly includes horsetails. This is the picture of horsetails and this is ferns. So, horsetail ஓட genus name வந்து Equisetum. Okay. So, pteridophytes க்கு நிறைய significant features இருக்கு. அதுக்கு medicinal purposes இருக்கு. And அது வந்து soil binder act ஆகும், which means these plants can hold the soil particles together. அது மூலியமா soil erosion prevent பண்றதுக்கு help பண்ணும். And அது ornamental plant ஆவும் grow பண்ணுவாங்க. And evolutionary significance of pteridophytes பாத்தீங்கன்னா, these are the first terrestrial plants to possess vascular tissue. So terrestrial plants ன்றது land plants. Vascular tissue ன்றது என்னன்னா, it's the specialized tissue in higher plants and these tissues forms the system to transport water and minerals throughout the plant. So water, minerals அதெல்லாம் throughout the plant transport பண்றதுக்கு ஒரு system form பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த vascular tissue. இது higher plantsல வந்து present ஆயிருக்கு specialized tissue. Okay. So இதுக்கு two main types இருக்கு, xylem and phloem. இத பத்தி நீங்க இன்னும் டீடைல்டா chapter 6 anatomy of flowering plantsல படிப்பீங்க. அதோட playlist நம்ம Crack Neat Biology channelல இருக்கு, ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. And habitat of pteridophytes பாத்தீங்கன்னா cool, damp, shady places, அதாவது ஈரப்பதமான direct sunlight அதிகமா படாத இடத்துல grow ஆகும்னு சொல்றாங்க. And சில pteridophytes வந்து it may flourish well in sandy soil conditions, அதாவது கம்மியான ஈரப்பதம் இருக்கிற sandy soil conditionsல கூட grow ஆகும் சில pteridophytes. Dominant phase in the life cycle of pteridophytes பாத்தீங்கன்னா sporophyte தான் வந்து dominant இருக்கும். whereas நம்ம வந்து bryophytesல என்ன பார்த்தோம், gametophyte தான் மெயின் plant bodyயா இருக்கும்னு பார்த்தோம். pteridophytesல வந்து sporophyte தான் வந்து main plant body, which is differentiated into true root, stem and leaves with well differentiated vascular tissue இதுல present ஆயிருக்கும். And pteridophytes ஓட leaves பாத்தீங்கன்னா it can be smaller microphylls ஆவும் இருக்கும் or larger macrophylls ஆவும் இருக்கும். So macrophylls க்கு example ferns, microphylls க்கு example selaginella. Okay. So இந்த examples எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And இந்த sporophytes, அதாவது main plant bodyல sporangia எப்படி present ஆயிருக்கும்னா leaf like appendages அதுலதான் வந்து இந்த sporangia இருக்கும். So that are so the sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls. Subtended na carried by தான். Okay. So இந்த leaf like appendages தான் வந்து sporophylls. So this is the picture of sporophylls. இதுல இந்த yellow colorல present ஆயிருக்கிறது it's sporangia. Okay. And some cases like in the sporophylls it may form distinct compact structure called strobili or cones. இதுக்கு example selaginella and equisetum. NEET 2020ல இது கேட்டிருக்காங்க, it's important. So this is the picture of equisetum. இதுல பாருங்க the strobilus present ஆயிருக்கு, இதுல வந்து spores இருக்கும். Okay. Then life cycle of pteridophytes வந்து NEET 2025ல கேட்டிருக்காங்க, இது important. So அந்த sporangia பார்த்தோம் இல்லையா, அது எப்படி spores produce பண்ணும்னா, அந்த spore mother cellsல meiosis நடந்து spores produce ஆகும். And இந்த spores வந்து it will germinate and gives rise to thalloid gametophyte. Thalloid னா என்னது? It will lack the true root, stem and leaves. So அது differentiated இருக்காது, gametophyteல இருக்காது. Sporophyteல well differentiated இருக்கும். Whereas gametophyteல இந்த pteridophytesல well differentiated true roots, stem and leaves இருக்காது. அதனாலதான் thalloid gametophyte ன்னு சொல்றாங்க. So the spores germinate to give rise to inconspicuous னா not easily seen, ஈஸியா நமக்கு தெரியாத, அதுதான் inconspicuous ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்மாலா இருக்கும், ஆனா மல்டி செல்லுலாரா இருக்கும், ஃப்ரீ லிவிங்கா இருக்கும் and mostly photosynthetic-ஆ இருக்கும். So thalloid gametophyte வந்து spore germinate ஆகி thalloid gametophyte form ஆகும் and அத வந்து prothallus ன்னு சொல்லுவோம். This is the gametophyte which is known as prothallus. இது prothallus stage ன்னு சொல்லுவோம். And இந்த gametophyte வந்து grow ஆகுறதுக்கு cool, damp, shady places வந்து இது require பண்ணும். Okay. So இந்த மாதிரி specific restricted requirementsல தான் இது grow ஆகும் அப்படின்றதுனால also இதோட fertilization வந்து it's water dependent. அதனால இந்த spread of living pteridophytes is limited. அது grow ஆயிருக்க அந்த geographical regionsம் வந்து narrow, கம்மியா தான் இருக்கு because of இந்த specific requirements இருக்கிறதுனாலன்னு சொல்றாங்க. So gametophytes வந்து it require cool, damp, shady places to grow. And இந்த gametophytesல தான் male and female sex organs வந்து produce ஆகும். So male sex organ வந்து antheridia, female sex organ archegonia. இந்த antheridia வந்து it will produce the
male gamete, anthrozoids. ஓகே சோ ஃபீமேல் கேமெட் எக் வந்து ஆர்கிகோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சோ இந்த ஆந்த்ரோசோவாய்ட்ஸ் வந்து ஆர்கிகோனியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற எக்ல போய் ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்கு வாட்டர் வந்து இட்ஸ் நெசசரி. சோ வாட்டர் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மேல் கேமெட்ஸ் anthrozoids to the released from the antheridia to reach the mouth of archegonium. So water dependent இருக்கும். Okay, so fusion of male gamete with the egg result in the, so male female gamete வந்து fuse ஆனதுக்கு அப்புறம் zygote form ஆகும். And in the zygote வந்து it produces the multicellular well differentiated sporophyte. So the sporophyte தான் வந்து dominant phase of the pteridophytes ன்னு பார்த்தோம். So this is it. So this is the life cycle of pteridophytes. So gametophyte வந்து first spores வந்து germinate ஆகி gametophyte, that is prothallus stage form ஆகும். And gametophyteல male and female sex organs present ஆயிருக்கும். And இந்த gametes வந்து fuse ஆகுறதுக்கு it requires water. So water dependent இருக்கும். So fuse ஆகி zygote form ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த zygote வந்து it will produce the multicellular well differentiated sporophyte, which is the dominant phase in the life cycle of pteridophytes. And in the sporophytes மறுபடியும் வந்து spores produce பண்ணி மறுபடியும் gametophyte produce ஆகும். So this life cycle will be repeated. Okay, so this is the life cycle. இதுல உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन வரலாம், நம்ம வந்து bryophytes-உம் water dependent ன்னு பார்த்தோம். So bryophytes வந்து amphibians of the plant kingdom னு சொன்னோம். அதுவும் வாட்டர் லேண்ட் ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால. whereas நம்ம pteridophytes வந்து amphibians of the plant kingdom னு சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா bryophytes வந்து நான் வாஸ்குலார் பிளான்ஸ், அதுல வந்து வாஸ்குலார் டிஷ்யூஸ் இருக்காதுன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்னு அது வந்து it is more dependent on water for its reproduction and life cycle. And also bryophytes தான் it shows the transition from aquatic to land life. அதனால அத வந்து நம்ம amphibians of the plant kingdom னு சொன்னோம். வேற pteridophytes நம்ம அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா pteridophytesல வந்து well developed vascular tissue present ஆயிருக்கு. And this feature makes the pteridophytes distinguishable from the bryophytes. அதனால pteridophytes வந்து நம்ம true amphibians ன்னு சொல்ல முடியாது. Okay, that is the reason. ரெண்டுமே water dependent இருந்தாலும் for fertilization நம்ம bryophytes தான் amphibians of the plant kingdom னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இப்ப நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் pteridophytes பார்த்துட்டோம். நீட் 2025ல ஸ்டேஜஸ் in the life cycle of pteridophytes னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து கரெக்ட் ஆர்டர்ல எழுத சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும், மயோசிஸ் in the spore mother cell. சோ மயோசிஸ் நடந்து ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அண்ட் இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து it will germinate to produce the gametophyte. அத வந்து prothallus stage னு சொல்லுவோம். So first spores, then prothallus stage, then formation of archegonia and antheridia in gametophyte, then transfer of anthrozoids to archegonia in the presence of water, then ரெண்டு gamete fuse ஆகி fertilization நடக்கும். So this is the correct order. Okay, then homosporous மெஜாரிட்டி ஆஃப் த pteridophytesல எல்லா ஸ்போர்ஸ்மே வந்து சேம் கைண்டா இருக்கும். அதாவது ஒரே ஸ்போர்ஸ் தான் வந்து மேல் gametophyte ஃபீமேல் gametophyte ரெண்டையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ஸ் such pteridophytes plants are called as homosporous plants. whereas heterosporous plantsன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா two kinds of spores produce பண்ணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி heterosporous plants இருக்க pteridophyte plants के example Selaginella salvinia. இது NEET 2021-2023 ரெண்டு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க. It's important. Okay, so genera like Selaginella and Salvinia which produce two kinds of spores. அது என்ன ஸ்போர்ஸ்னா மேக்ரோஸ்போர்ஸ், லார்ஜ் ஸ்போர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ், ஸ்மால் ஸ்போர்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ஸ் ஹெட்டிரோஸ்போரஸ் பிளான்ஸ் சொல்லுவோம். அண்ட் மெகாஸ்போர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு மெகாஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபீமேல் gametophyte ஜெர்மினேட் ஆகும், மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மேல் gametophyte ஜெர்மினேட் ஆகும். ஓகே, சோ தி ஃபீமேல் gametophytes இந்த ஹெட்ரோஸ்போரஸ் பிளான்ட்ல இந்த ஃபீமேல் gametophyte வந்து அந்த parent sporophyte, அதாவது அந்த ஸ்போரோஃபைட்லயே வந்து ஸ்போரோஃபைட்ன்றது என்னது மெயின் பிளான்ட் பாடி ஆஃப் pteridophytes. அந்த மெயின் பிளான்ட் பாடியிலேயே ஃபீமேல் gametophyte ரிட்டைன் ஆயிடும்ன்றாங்க. சோ அந்த ஃபீமேல் gametophyte குள்ளேயே வந்து ஜைகோட், அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆன ஜைகோட் இருக்கும். அதுலயே வந்து யங் எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகும் within the female gametophyte. அந்த ஃபீமேல் gametophyte எதுல இருக்கு, பேரண்ட் ஸ்போரோஃபைட்ல தான் இருக்கு. சோ இந்த ஈவென்ட் வந்து இட் இஸ் த precursor to the seed habit அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து இட் இஸ் important step in evolution.
So in brief என்ன சொல்ல வராங்கன்னா the retention of the female gametophyte and embryo development. So female gametophyte வந்து பேரண்ட் ஸ்போரோஃபைட்லயே ரிட்டைன் ஆயிடுச்சு, அதுலயே வந்து எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட்டும் நடந்துருச்சு. சோ இந்த மாதிரி ஹெட்ரோஸ்போரஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் a precursor to seed habit. சோ seed formation ஆனதுக்கு இது ஒரு precursor-ஆ இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க, which is a significant evolutionary step. இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். சோ இப்ப இந்த ஸ்பொராஞ்சியம் கண்டெய்னிங் ஸ்போர்ஸ் தட் ஆர் சிமிலர் இன் சைஸ், அதான் ஹோமோஸ்போரஸ் பிளான்ட்னு சொன்னோம். அதுல இருந்து எவல்யூஷன் நடந்து இந்த ஹெட்ரோஸ்போரஸ் பிளான்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதாவது மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருந்தது, மெகாஸ்பொராஞ்சியம் அதாவது 2 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனது. ஹோமோஸ்போர்ஸ்ல இருந்து எவல்யூஷன் ஆகி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல மைக்ரோஸ்போர்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, மெகாஸ்பொராஞ்சியம்ல மெகாஸ்போர்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. சோ மெகாஸ்பொராஞ்சியம் வந்து லார்ஜர் ஸ்போர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அண்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபியூவரா இருக்கு. இதுல இருந்து நடந்த எவல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளவு இருக்கிற மெகாஸ்போர்ஸ் வந்து ஒரு மெகாஸ்போரா வந்து ரிடக்ஷன் ஆச்சு. சோ ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் பெர் மெகாஸ்பொராஞ்சியம்னு எவல்யூஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த மெகாஸ்பொராஞ்சியம் என்க்ளோஸ் பண்ணி இன்டெகுமென்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அண்ட் அது மூலமா ஓவியூல் ஃபார்ம் ஆச்சு அண்ட் இந்த ஓவியூல் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து சீடா ஃபார்ம் ஆச்சு. சோ ஓவியூல் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் இட் வில் டெவலப் இன்டு சீட்ஸ். சோ இந்த மாதிரி எவல்யூஷன் சீட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு ப்ரிகர்சர், சீட் ஃபார்மேஷனுக்கு ப்ரிகர்சரா இருந்தது வந்து இந்த ஹெட்ரோஸ்போரஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, hope you understood this. இத பத்தி நீங்க இன்னும் டீடைல்டா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல இந்த இன்டெகுமென்ட்ஸ், இந்த நியூசெலஸ் இதெல்லாம் பத்தி நீங்க இன்னும் டீடைலா படிப்பீங்க கிளாஸ் 12 சாப்டர் 1ல. அதோட பிளேலிஸ்டும் கிராக்னிட் பயாலஜி சேனல்ல இருக்கு, ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. சோ டெரிடோஃபைட்ஸ் வந்து ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 கிளாஸஸ். இது வந்து மேட்ச்ல 2023-2024 ரீ எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க. சோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சைலோப்சிடாக்கு எக்ஸாம்பிள் Xylotum and Lycopsidac example Selaginella lycopodium and Phenopsidac example Equisetum and Pteropsidac example Triopteris, Pteris and Adiantum. Okay, neat aspect la இது important. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் இந்த என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்கு. சோ அதுல போய் நீங்க இந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.